اسماء ظروف، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان جیسے از و ازا و متا و کیفا و ایانا و امسی و منذ و منذ و قطو و اعوذ و قبل و بعد، جس وقت مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ اور ظرف مکان جیسے حیث و قدام و تحت و فوق، جس وقت کہ مضاف اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو۔ یعنی ظرف اسماء ظروف کی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ مکان کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ کس وقت یہ جو ہے نا فعل واقعہ ہوا تو اس کو کہیں گے ہم ظرف زمان، اور کس جگہ فعل واقعہ ہوا اس کو ہم کہیں گے کہ ظرف مکان۔ تو سب سے پہلے ہم ظرف زمان کے بارے میں بحث کریں گے۔ از و ازا و متا و کیفا و ایانا۔ از از جو ہوتا ہے نا وہ ماضی کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، جیسے اور از جو ہے وہ ماضی کے معنی میں جیسے از ہما فی الغار، قرآن پاک میں ہے نا از ہما فی الغار کہ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو از ہما فی الغار کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، تو یہ ماضی کے معنی میں آ گیا۔ تو اس میں جو ہے نا اس جو ہے وہ ماضی کے معنی میں آتا ہے اور اس میں شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے اندر شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسے از ہما فی الغار، یا کوئی اور مثال بھی اس کی آ جائے گی۔ آگے ہے اور ایزا جو ہے نا یہ مستقبل کے معنی میں آتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ مدد آ گئی۔ ورأیتن تو آپ دیکھو گے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھو گے کہ لوگ جو ہے نا وہ جوگ تر جوگ جو ہے نا وہ جوگ در جوگ جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جا جو ہے نا وہ فعل ماضی ہے، لیکن اذا نے اس کو فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں، یہ مستقبل کے معنی میں کر دیا، اور اذا جو ہوتا ہے نا یہ اکثر شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں از اور اذا میں فرق۔ از اور اذا میں یہ فرق ہے کہ از جو ہوتا ہے وہ ماضی کے معنی میں آتا ہے، اور اذا جو ہوتا ہے وہ مضارع کے مستقبل کے معنی میں آتا ہے، اور اذا میں اکثر شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے متا و کیفا۔ اچھا، کئی متا، متا تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا، تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی شرط کے معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی مضارع کے مستقبل کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے لم یضرب، جیسے لم یضرب جو ہے نا وہ مضارع کے آخر کو جو ہے نا وہ جزم دیتا ہے، ایسے متا بھی مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے، جیسے متا تسافر و فاسافر کہ جب تو سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا، یہ اس کی مثال ہے۔ متا تسافر فاسافر کہ جب تو سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا۔ یا متا تنصر انصر، جب تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا۔ متا تضرب اضرب، جب تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کیفا۔ کیفا جو ہے نا حالات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کیفیات کو بیان کرنے، جیسے کیفا حالکا کہ آپ کا کیا حال ہے، کیفا انتا کہ آپ کیسے ہیں، کیفا نظرتا کہ آپ نے کیسے دیکھا، کیفا وجدتا آپ نے کیسے پایا۔ تو یہ کیفیات کو، حالات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیفا ضربتا آپ نے کیفا ضربتا ہو آپ نے اس کو کیسے مارا، کیفا نصرتا ہو آپ نے اس کی کیسے مدد کی۔ یعنی ایک سوال بھی ہوتا ہے اور کیفیت بھی ہوتی ہے۔ یہ کیفا سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کیفیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کو ہے ظرف زمان کہتے ہیں۔
और आगे है अय्याना। अय्याना ये भी वक्त के लिए आता है। इसके ये भी सवाल है, इसके अंदर भी वक्त होता है। अय्याना युबअसु यौमल क़ियामह, अय्याना युबअसु कि कब कब उनको उठाया जाएगा। अय्याना युबअसु कि कब उसको उठाया जाएगा, कब। तो ये कब के माना में आता है अय्याना। आगे है अमसी। वह अमसी, अमसी कहते हैं गुज़श्ता कल को, और ये पूरे के पूरे माजी को घेर लेता है। जैसे जैसे मार तो अमसी, मैंने उसको कल से नहीं देखा। यानी मैंने जो कल का जो ज़माना है ना, कल का गुजरा हुआ ज़माना गुज़श्ता, मैंने उसको गुज़श्ता ज़माने में नहीं देखा। तो अमसी जो होता है ना, वो माजी, तमाम माजी के जो है ना वक्त को घेर लेता है। तो इसलिए जो है ना अमसी जो होता है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इज जो होता है वो माजी को, जो है इज जो होता है ना फेल को माजी के माने में रखता है। इज़ा जो होता है ना वो फेल को जो होता है ना मुजारे के माने में, मुस्तकबिल के माने में कर देता है, और इसमें शर्त का माना पाया जाता है। और मता जो होता है ना ये भी, ये जो होता है ना ये होता है इस्तेमाल ही मुजारे यानी मुस्तकबिल के लिए होता है, लेकिन आखिरी जो मुजारे के आखिरी हरूफ होते हैं उनको ये जज़म दे देता है, और इसके अंदर भी शर्त का माना पाया जाता है। कैफा जो होता है ना ये हालात को बयान करने के लिए होता है, कि कैसे हालात बयान किए जाते हैं, कि किसी की कैफियत को बयान करना जो होता है कि उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अयाना ये कब, कब वाक़या, कब कब वक़ूफ़ पज़ीर हुई चीज़, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अम्स जो होता है ये गुज़श्ता कल के लिए, जो कल गुजर चुका है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए। जी उस्ताद जी। जी उस्ताद जी। हाँ, तो वलीउर रहमान साहब आप दोहराएं इस सबक को। अ, जी उस्ताद। जी उस्ताद। हाँ जी, दोहराएं इसको सबक को। अस्माए ज़ुरूफ। हाँ, और ये ये ज़र्फ़ ज़मान ज़र्फ़ जैसे ज़मान जैसे इज़ व इज़ा इज़ व व इज़ा मता व मता व कैफ़ा व व कैफ़ा अय्याना व व अमसी। अय्याना व अम्सी। इज़ जो है वो इज़ जो है वो माज़ी के लिए माज़ी इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है, वो फ़ेल को वो माज़ी में फ़ेल कर को देता है। माज़ी में कर देता है। वो इज़ा जो है इज़ा जो है मुज़ारे और मुज़ाकिर मुस्तक़बिल के लिए होता है। भी होता है। हाँ, मता जो मता है मता जो है वो भी मुज़ारे वो और भी मुस्तक़बिल मुज़ारे के और लिए मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है, और ये हर्फ और के ये हर्फ आखिर के आखिर पे जज़म आखिर डाल पे देता है, जज़म डाल देता है। हाँ हाँ, और शर्त के लिए इस्तेमाल शर्त होता के है। लिए इस्तेमाल। और कैफा और कैफियत कैफा बयान करता कैफियत बयान करता है। है। हाँ, और अय्याना और कब के लिए अय्याना इस्तेमाल कब के होता लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, है, और अमसी और गुज़िश्ता कल अमसी के लिए। गुज़िश्ता कल के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब इनकी जो है मोहसिन महमूद साहब, आप इनकी कोई मिसाल दें, एक एक इसकी कोई मिसाल दे दें आप, फिर आगे साथी अगला मिसाल उसकी जो है उस्मानी साहब वो इसकी मिसाल दे दे। एक एक साथी मिसाल देते जाए इन सब की ना। इसकी मिसाल दे दें आप मोहसिन साहब। जी। जी, इज औहा इस औहा। हाँ, इज़ औहा इला जामिन अब्दिही मा औहा, ये भी ठीक है माशाल्लाह, जबरदस्त मिसाल है इसकी। आगे जी उस्मान अली, इज़ा की मिसाल दें आप। उस्मान अली। उस्मान अली। उस्मान अली, आवाज आ रही है मेरी आपको? इज़ा की मिसाल दें आप। कोई और साथी थे जिसको मेरी आवाज आ रही जी सुनाई दे मैं रही दो है? मिसाल उस्ताद जी जी इज़ा उस्ताद। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। माशाल्लाह, जबरदस्त यार। ये भी इसका तर्जमा भी करें, इज़ा उस्ताद जी ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु। हाँ, तर्जमा करे कोई साथी इसका, लेकिन कुरान पाक से देख के तर्जमा करे, बगैर देखे ना तर्जमा करे। ये इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द हाँ, जब
تو علاج ہے، علاج اچھا، تو یہاں پر ایذا کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ یہ اس وقت کی قیامت کا جواب بھائی یہ جب وقت کے لیے آ تو رہا ہے، لیکن کون سے وقت کے لیے آ رہا ہے یہاں پہ ایذا؟ جب آنے والے وقت آنے مستقبل والے کے وقت کے لیے، مستقبل کے، یہ جواب ہے صحیح کہ آنے والے وقت کے لیے ایذا۔ اور اس میں کون سی، اس میں کیا پایا جا رہا ہے اور معنی کس چیز کا معنی بھی پایا جا رہا ہے ایذا میں؟ خبر بھی ہے استاد جی۔ اس میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایذا کے اندر شرط کا معنی بھی استعمال، ایذا شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ ہم نے سورہ نصر کی مثال دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہاں پر بھی جو ہے تو فعل ماضی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر فعل ماضی کا ترجمہ کیا جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آ جائے گی، مدد و نصرت آ جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے جاء فعل ماضی تھا، لیکن ہم نے اس کو مضارع کے معنی میں کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شرط ہے جب مدد آئے گی نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ جو کس میں داخل ہوں گے؟ اسلام میں داخل ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو پھر لوگ جو لوگ ہیں نا، وہ جوگ در جوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ یعنی جب کب داخل ہوں گے؟ جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، یعنی لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کی شرط لگائی گئی ہے جب اللہ کی مدد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو شرط کا معنی اس میں پایا گیا نا؟ ہاں، جی استاد تو جی۔ استاد جی اس میں خبر کا معنی بھی نہیں ہے؟ ہاں جی، خبر کا کہ مطلب جب اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر تو فی الحال انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے شرط کو، باقی آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایذا کو یہاں کس معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد۔ تو آگے ہے ایذا کی کوئی اور مثال دیں، نور الامین صاحب آپ دیں۔ یہ عثمان علی صاحب نے چیٹ کیا ہے کہ ہمارے کیا چیٹ کی عثمان علی نے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ ماشاء اللہ، یہ بہت اچھی مثال ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، ماشاء اللہ، بہت ہی محنتی بچہ ہے ماشاء اللہ، اور بڑی محنت کرتا ہے، بہت زبردست مثال دی ہے، اور کوشش کیا کریں قرآن اور حدیث سے مثال کو پیش کریں، اس سے آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت اچھی مثال اللہ اس کے علم میں عطا فرمائے۔ ہاں یہ بھی ماشاء اللہ، یہ بھی اچھی اذا مثال ہے۔ جاء نصر الله ہاں یہ بھی اچھی مثال ہے۔ اچھا اذا الشمس كورت یہ تو والشمس، یہ تو واؤ، إِذَا یہ واؤ واؤ قسمیہ ہے یا واؤ کون سی ہے؟ اس واؤ کے بارے میں الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ ہاں اذا الشمس، ہاں اذا الشمس، اب یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، از کی مثال دے کوئی ساتھی، اور از کی کوئی اور مثال دیں۔ باذن الله ہاں وإذ قال ربك للملائكة ہاں، اذ قال ربک للملائکہ، یہ بھی زبردست مثال ہے ماشاء اللہ۔ تو یہاں از کس کے معنی میں آ گیا؟ یہاں از کس کے معنی میں؟ ماضی کے معنی میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا کوئی اور مثال دیں، جلیل قریشی صاحب آپ از کی مثال دیں کوئی اور۔ جلیل قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا آپ از کی کوئی مثال دیں۔ میرا خیال ہے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء إِذْ قَالَ اللہ۔ خرم إِبْرَاهِيمُ زمان، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اچھا خرم زمان آپ مثال دیں، خرم زمان اس کی کوئی مثال دیں۔ خرم زمان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی خرم زمان صاحب آپ مثال دیں کوئی اس کے بارے میں، کوئی اس کے بارے میں۔ إذ قال لبنيه اچھا اسامہ
اسامہ صاحب آپ اس کی مثال دیں، متا متا کی مثال دیں کوئی، اسامہ صاحب. جی استاد جی. دے متا کی مثال کوئی. متا کا ترجمہ کیا ہے؟ متا بھی کب آئے گی، کب؟ عطا نصر اللہ. ہاں حضرت میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. حضرت متا حاضل وید. چلو کوئی ساتھی ایک ساتھی مثال دے آرام سے، باقی ساتھی خاموش ہو جائے. ایک ساتھی مثال دے. حضرت متا تذهب الى المدرسة. متا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. متا 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 تذهب الى المدرسة. جی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ مدرسے کب جاؤ گے، یہ بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی متا ٹھیک ہے. نصر اللہ. لیکن جب ہم اس میں اس کو شرط کے معنی میں لے آئیں گے متا کو، تو پھر کیسے مثال بنے گی اس کی؟ جب متا کو ہم شرط کے معنی میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کی کیا مثال بنے گی؟ کوئی ساتھی اور بتائے. لعلكم ولأنعامكم. استاد جی والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ہاں ماشاءاللہ، متا نصر اللہ ہے. جی استاد جی. ہاں یہ بھی آپ مثال دیکھتے ہیں. متا تسافر فاسافر، جب تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا ہے. تو یعنی تیرا سفر کرنا، میرا سفر کرنا تیرے سفر کرنے کے ساتھ، یعنی تو سفر پہ نکلے گا تو میں سفر پہ نکلوں گا ہے. متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا. متا تنصر انصر، جب تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. متا تضرب فاضرب، جب تو مارے گا تو میں ماروں گا. ٹھیک ہے. استاد جی متاع الغرور بھی اس میں آتا ہے؟ جسمان صاحب، متاع الغرور لفظ آتا ہے؟ متاع الغرور، نہیں وہ متاع الغرور تو وہ تو سامان کے معنی میں ہے نا، وہ تو سامان ہے. متا اس کا معنی یہ متا ہے، میم تا، یاد یہ متا سے. یہ آوازیں مائک بند کر دیں ساتھیوں کے. اچھا، جس سے سوال کیا جائے گا اسی کا مائک کھلا ہو، باقی کو سب کے مائک بند کر دیتے ہیں. حضرت متا کی مثال دوں گی. جی عثمان بیٹا، عثمان بولو. جی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ کرو اس کا. اور وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ وعدہ کب پورا ہوگا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے مَتَىٰ ماشاءاللہ. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب ہے. ہاں صحیح. اچھا، یہ عثمان دریش صاحب کچھ کہہ رہے تھے. عثمان دریش صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی استاد جی نہیں میں ہاں آپ کچھ بول رہے تھے، آپ مثال دیں متا کی کوئی. استاد جی میں تو متاع الغرور کا پوچھ رہا تھا. نہیں وہ متا الغرور تو وہ تو دھوکے کا سامان ہے نا، وہ تو متا میم تا الف عین وہ متا ہے. یہ متا میم تا یہ دوسرا متا ہے. ٹھیک ہے. جی جی استاد. اچھا آگے ہے کیفا. جی جی وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ ٹھیک ہے مثال، ٹھیک ہے. اچھا خرم زمان صاحب آپ کو مثال پیش کریں گے. کیفا کی کوئی مثال بیان کرے ساتھی. خرم زمان ہے یا نور الامین صاحب یا کوئی اور ساتھی میری بات سن رہا ہے. یہ 3-4 انہوں نے ابھی تک بیان نہیں کیا. حضرت مجھے آ رہی ہے مثال. ہاں آپ تو ماشاءاللہ نہیں، یا جو ساتھیوں نے نہیں نا بیان کیا ابھی تک ان میں سے کسی ایک کا نمبر لگاتے ہیں، پھر آپ بیان کر لینا ماشاءاللہ. ہاں ان ساتھیوں نے ابھی تک بیان نہیں کیا. کیف حالک استاد جی. ہاں انا طیب کیف انت. ماشاءاللہ. انا آگے بخیر شکر. ماشاءاللہ. جی خرم زمان صاحب مثال پیش کریں یار.
उस्ताद जी ये जो है ना इज़ा की मिसालें जी जी ये तो 29वें सिपारे में पूरी भरी हैं, 29वें और 30वें सिपारे में। हाँ 29वें 30वें इज़ा पारे में समाउ फतरत वज़ल कवाकिब इंतसरत हाँ जी सही है। वज़ल बिहार सुज्जिरत अच्छा वज़ल आगे खुबूर है बुसिरत। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो माशाल्लाह सारे ही आप तो कहते हैं हमें नाम भी आती नहीं और आप तो टटर माशाल्लाह सारे बोल रहे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए यार तो आप तो कहते हैं हमें नाम समझ नहीं आ रही। अच्छा आगे है अय्याना। उस्मान अली अय्याना क्या मतलब है बताओ सबको। उस्मान अली मेरी बात सुन रहे हैं। जी हजरत ये भी कब के माना में आता है। हाँ ये कब के माना में आता है अय्याना। अब इसकी मिसाल बनाओ। जी अय्या कुरान ये पाक में कोई साथी बनाए इसकी अय्यान अय्याना यौमल क़ियामा, हाँ अब तर्जमा क्या होगा। ये क़यामत कब आएगी? पीछे जुमला क्या अय्यान यौमल क़ियामा। अच्छा पता मेरी सुने बात अब गौर से। अभी सिर्फ मैंने आज के सबक में आपको सिर्फ इज़ा इज़ और अय्याना अमसी इनके मतलब बताए और उनकी मिसालें दी हैं। आगे जो बातें आ रही है महजूफ मुजाफ महजूफ मनवी होगा और महजूफ मुजाफ इलैह महजूफ मनवी नहीं होगा। ये थोड़ी सी बहस वाली बात है। वो मैंने इसलिए नहीं आपको पढ़ाई कि पहले आप इनको समझ लेंगे फिर आपको आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी आपको इनकी तरकीब और इनका तर्जमा समझ में आ जाए फिर आपको आगे मुजाफ इलैह और मुजाफ से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ अब मिसाल है कैफ हालुका। कैफ हालुक का तर्जमा हम क्या तरकीब क्या करेंगे। कैफ हालु की तरकीब कोई साथी बताएगा इसकी नाहवी तरकीब क्या बनेगी। आपका क्या हाल है? तरकीब करने इसकी तरकीब जैसे ज़ाराबा ज़ैदुन अमरन ज़ाराबा फेल ज़ैदुन फाइल और अमरन मफूल भी। तो यहाँ पे कैफ हालु की तरकीब क्या बनेगी। ये चीज है ये चीज अगर आपको समझानी मुजाफ मुजाफ इलैह हजरत मुजाफ और मुजाफ इलैह और उसके अंदर कैफा अंत मुब्तदा जो है वो उसमें ज़मीर कैफ कैफा मुब्तदा बनेगा हाँ और और हाल हालु हाल जो है वो मुजाफ खबर है। मुजाफ इलैह। हाँ मुब्तदा अपनी अपनी खबर के साथ मिलके इसमें खबरिया अच्छा बनेगी। कौन कौन साथी इस तरकीब से मुत्तफिक हैं कि ये तरकीब सही बनाई है। कोई साथी बताएगा कि निजामुद्दीन ने ये तरकीब सही बयान की है। समझ ही नहीं आई सही। समझ नहीं कैफा हालु का कैफा मुब्तदा वो फरमा रहे हैं और हालु का मुजाफ काफ ज़मीर मुजाफ है मुजाफ इलैह के साथ मेरे का मुब्तदा कैफा की खबर मुब्तदा अपनी खबर से मेरे का जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो बताएं कौन कौन मुत्तफिक है इस तरकीब से। एक तो ये कि ये फेल ये मुजारे इसमिया खबरिया नहीं है। ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो कौन कैसे कौन इस तरकीब से हालों का ये तो इंशाई है। सही माशाल्लाह सही माशाल्लाह लाएं ज़हन लाएं। मैं इसे उस्मान इत्तेफाक दुरेश साहब आप बताएंगे सही फरमाया सवालिया जुमला है। हाँ तो ये इंशाइया के अंदर है। हाँ उस्मान दुरेज आप बताएंगे क्या ये। उस्ताद जी मैं इसमें गाड़ी चला रहा हूँ तो अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा यार मेरी ना मोदबाना गुजारिश है कल भी मैंने आप गुजारिश की है कि बतौर जब ड्राइविंग में होना तो आप ज़िंदगी पहले ज़्यादा मुकद्दम है ना। तो इसमें मोबाइल ना इस्तेमाल किया करें। कल भी एक साथी वो कह रहा है साजी मैं ना बाइक पे हूँ और बाइक पे सबक पढ़ रहा हूँ। तो आज आप कह रहे हैं चलो उस्ताद जी क्लास छोड़ने का दिल नहीं करता तो अच्छा तो देख लें जिंदगी बड़ी कीमती है। तो कोई नहीं क्या रिकॉर्डिंग सुन लेना जी आप जी कोई नहीं इंशाल्लाह। आपसे सवाल नहीं करते ठीक है जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। चलो ठीक है भैया सही हो गया। तो आगे है
खुरम जुमान का माइक क्यों नहीं खुल रहा? अभी कोई मिसाल नहीं आज आपने बयान की। खुरम जुमान माइक खोल लें भी अपना, मेरी तरफ से माइक खुला हुआ आपका। खुरम जुमान, खुरम जुमान आवाज आ रही मेरी? अच्छा चलो आगे है नूरुल अमीन साहब, अच्छा ये भी नहीं है। उस्ताद जी, मैं बताऊं तरकीब? जी जी बताओ बताओ, जिसको आता है जो बताए। इसमें जो शुरू में होता है ये जुमला या लफ्ज होता है, एक मौजू या मौजू होता है, ये मौजू है। और उसमें ये दो किस्में होती हैं, मुस्नद और मुरक्कब। तो ये मुरक्कब है। मुरक्कब। मुआविज आप बताएंगे इस तरकीब क्या है? कई फहालों की तरकीब क्या बनेगी मुआविज? जी पहले तो ये इंशाइया जुमला है। हैं? इंशाइया जुमला है जी जी हाँ जी। क्योंकि इसको होता है। हाँ इंशाइया कैसे है? आप इस इंशाइया की क्या अलामत है इसके अंदर जी के जुमला इंशाइया ये? क्योंकि उस्ताद जी इसमें सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछना जा रहा है, और दूसरा ये है ना कि जो मुखातिब है उसकी अभी तलब बाकी है। सवाल है तो जब उसने सवाल किया तो जाहिर है उसने अभी तक जब तक जवाब नहीं आएगा तो उसकी तलब बाकी रहेगी ना। तो ये मुरक्कब जी, गैर जी। मुफीद भी है और जुमला इंशाइया भी है। ये हो गया माशाल्लाह। तो फिर अब इसकी तरकीब कैसे होगी? जी निजामुद्दीन आपने की थी ना तरकीब? जी जी हजरत। तो माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान हैदर साहब, आप इसकी तरकीब देखेंगे, करेंगे तरकीब इसकी? जी हजरत। कई फहालों का। जी करें आप इसकी तरकीब कई फहालों का। जी हजरत। कैसा मुजाफ है हाँ और हालू का मुजाफ इलैहि। अच्छा, और काफ ज़मीर क्या है? ये काफ पे फतहा आ गया है। हाँ मज- काफ पे मजरूर मजरूर होगा जी। चलो हाँ अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने, अल्लाह आपकी बरकत दे माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो ये है मुआविज आप करें इसकी तरकीब है? मुआविज आप इसकी तरकीब करें। जी नहीं हो रही उस्ताद जी। मैं देखना, मैं इसलिए मैंने ये तरकीब आपसे करवा रहा हूँ कि आप पीछे पढ़ के आ चुकी हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि पीछे जो किताबें हैं किताब याद नहीं सही तरीके से। कोई यानी माने कोई साथी इसकी तरकीब करे, ये मैंने आपसे हल करवाना है, ठीक है? तो आपने आप इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। साथी हैं आपके अंदर माशाल्लाह, ऐसे हैं कि सारे हिम्मत वाले हैं माशाल्लाह, हिम्मत करें ये हल हो जाएगा, मुश्किल नहीं। कई फहालू का की तरकीब करें साथी। उस्ताद जी कैफा इस्तिफहाम है। हाँ हाँ हालुन मरफू है। हाँ का इसमें जमीर अंता हाँ मुत्तसिल, इसमें अंता छुपा हुआ है। हाँ क्या? इसमें जमीर मुत्तसिल है, इसमें अंता छुपा हुआ है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई फेल में छुपा होता है, जब फेल होता है जमीर किसमें मुत्तसिल छुपी होती है? जब फेल में छुपी होती है, जब फेल तो यहाँ तो काफ जमीर अकेली आ चुकी है अलग से, इसमें अंता कहाँ से छुपा हुआ है? जी जी उस्ताद। जी कोई और बताए साथी? कोशिश करें माशाल्लाह, कोशिश करें, हिम्मत करें। मैंने हल नहीं करवाने, मैंने आपको ये सवाल फिर उसमें छोड़ देना, आपने खुद ही इसको ढूंढ के हल करना है। तो जी क्लास एंड होने वाली है। कोई मसला नहीं बेटा। ये उस्ताद जी हाल का में ना काफ जबर का जो है ना आपका क्या जबर कहाँ आपका हाल। हाँ तो तर्जमा तो ये बनेगा कई फहालू का, आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? अल्लाह के बंदे तुम्हें तर्जमा बता रहा है कि निजामुद्दीन ने तरकीब ठीक की है, और निजामुद्दीन ने तर्जमा भी करके दिखाया कि आपका क्या हाल है। आखिर में जिसके जुमले के आखिर में है आता है वो जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया इंशाइया होता है, और जुमला इस्मिया का पहला जुज मुब्तदा होता है और दूसरा जुज क्या होता है? खबर होती है। आप समझ में आ गई आपको बात?
آپ کا کیا حال ہے؟ بار بار میں ترجمے سے بتا رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا کہ یہ جملہ مبتدا خبر بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ناہمیر کمزور ہے۔ دیکھو کوشش کرو ترجمے سے ہی پتہ کر لیا کرو کہ عبارت کس طرف جا رہی ہے، ترجمہ ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت اس طرح کا جملہ پہلے ہمیں تکلیف کی نہیں ہے، اچھا پہلے نہیں آیا نہیں آیا حضرت اس تو طرح کا جملہ۔ عربی تکلم میں بھی آپ تکلم بھی نہیں کرتے رہے، کیف حالک کیف حالک کیف وجدتا؟ اس میں حضرت ترکیب تو نہیں کی ہم نے۔ اچھا ترکیب نہیں کروا رہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلو ماشاءاللہ آپ سمجھ میں آ گیا؟ جی چلو ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔